آپ نے جانی بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب نے صوبے میں انتخابات کے لیے سیکیورٹی صورتحال غیر تسلی بخش قرار دے دی ہے۔ آئی جی پنجاب نے کہا کہ پنجاب کے تمام اضلاع میں دہشت گردی کے واقعات کی رپورٹس ہیں۔ پنجاب پولیس کو 3 لاکھ مزید فورس کی ضرورت ہے۔ صوبہ پنجاب عام انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس، چیف سیکرٹری آئی جی پنجاب اور الیکشن کمیشن حکام کی شرکت۔ 4 سے 5 ماہ تک انتخابات کے لیے سیکیورٹی فراہم کرنا مشکل ہے، آئی جی پنجاب کا موقف۔ اجلاس کے دوران چیف سیکرٹری اور آئی جی پنجاب نے بریفنگ میں بتایا کہ امن و امان کے مسائل کے سبب پنجاب میں الیکشن کے لیے حالات سازگار نہیں۔ آئی جی پنجاب نے کہا کہ پنجاب پولیس اس وقت کچے کے علاقے میں ڈاکوں کے خلاف آپریشن میں مصروف ہے۔ عام انتخابات کے لیے پولیس فورس کو نفری کی کمی کا سامنا ہے۔ پنجاب کے تقریباً تمام اضلاع میں دہشت گرد واقعات کی رپورٹس ہیں، لیکن لاہور، شیخوپورہ، ساہیوال، گجرانوالہ، راولپنڈی، ملتان، بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان سر فہرست ہے۔ بھکر، میاں والی اور ڈیرہ غازی خان میں مختلف دہشت گرد گروپس موجود ہیں۔ 20 سے 30 افراد پر مشتمل یہ گروپس افغانستان سے آتے ہیں۔ آئی جی پنجاب نے کہا کہ صوبے میں پرامن انتخابات کے 4,12,857 سیکیورٹی اہلکار درکار ہیں، جبکہ پنجاب پولیس کے پاس صرف 1,15,000 پولیس اہلکار ہیں۔ پنجاب پولیس کو 3 لاکھ مزید فورس کی ضرورت ہے۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے پاک فوج اور رینجرز کی خدمات درکار ہوں گی۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ انتخابات کے دوران غیر جانبدار افسران کی تعیناتی انتہائی ضروری ہے۔ صوبائی حکومت الیکشن کا انعقاد آزادانہ، منصفانہ اور پرامن ماحول میں یقینی بنائے اور تمام امیدوار اور سیاسی جماعتوں کو یکساں مواقع فراہم کیے جائیں۔ صوبوں میں انتخابات کا معاملہ ہے۔ وزارت دفاع کا وزارت داخلہ کو خط۔ وزارت دفاع کو عام انتخابات کے لیے پاک فوج، رینجرز اور ایف سی دینے سے معذرت کر لی گئی ہے۔ سیکیورٹی اہلکار ڈیجیٹل مردم شماری اور بارڈر سیکیورٹی پر مامور ہیں۔ وزارت دفاع کی جانب سے جواب دیا گیا ہے، جبکہ الیکشن کمیشن نے انتخابات کے لیے پاک فوج، رینجرز کی سیکیورٹی کی تعیناتی کی درخواست کی تھی۔ اپڈیٹ کرتے چلے اہم خبر سے آپ کو بتائیں کہ اب معذرت کی گئی ہے۔ صوبوں میں انتخابات کا معاملہ ہے اور وزارت دفاع نے وزارت داخلہ کو خط لکھا ہے۔ راولپنڈی میں قومی اسمبلی کی 3 نشستوں پر ضمنی الیکشن کے لیے متعدد امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ حنیف عباسی اور چودھری نثار اپنے بیٹوں کو میدان میں لے آئے۔ شیخ رشید نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے ہیں۔ قومی اسمبلی کے ضمنی انتخابات، مسلم لیگ نون کی موروثی سیاست، چودھری نثار اور حنیف عباسی نے اپنے بیٹوں کو میدان میں اتار دیا۔ شیخ رشید بھی پنجہ آزمائی کریں گے، کاغذات نامزدگی جمع۔ حنیف عباسی نے اپنے بیٹے حماس حنیف عباسی کے این اے 62 اور چودھری نثار نے اپنے بیٹے تیمور علی خان کے کاغذات نامزدگی این اے 59 سے جمع کروا دیے، جبکہ شیخ راشد شفیق نے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کے کاغذات نامزدگی این اے 62 سے جمع کروائے۔ شیخ رشید کا کہنا تھا، ضمانت نہ ملی تو جیل سے الیکشن لڑوں گا، اندر لڑوں یا باہر لڑوں، الیکشن لڑوں گا عمران خان کے ساتھ۔ چودھری دانیال نے این اے 62 سے، جبکہ سابق وفاقی وزیر سرور خان نے این اے 59 کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ قومی اسمبلی کی 33 ضمنی نشستوں پر نامزدگی کے کاغذات وصول ہونے کے بعد اب امیدواروں کے کھاتے کھلیں گے۔ کس نے کیا دکھایا، کیا چھپایا، اسکروٹنی میں کچا چٹھا سب کھل جائے گا۔ بلوچستان کے حلقہ این اے 265 سے سابق ڈپٹی اسپیکر کی خالی ہونے والی نشست پر دوبارہ انتخابات کا شیڈیول جاری ہونے کے بعد امیدواروں نے میدان میں ایک بار پھر اترنے کی تیاری کر لی ہے۔ اس حلقے کے انتخابات کے خلاف کیس سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے۔ صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں عرفان سعید کی رپورٹ میں۔ بلوچستان کے قومی اسمبلی کا حلقہ این اے 265 پاکستان تحریک انصاف کے قاسم خان سوری کی جانب سے استعفیٰ دینے کے بعد خالی ہوا، جس پر اب ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ 6 سے 8 فروری تک کاغذات نامزدگی داخل کرائے جانے کے بعد 16 مارچ کو پولنگ کی تاریخ مقرر کی گئی ہے، جس کے لیے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن پاکستان کی تیاری مکمل ہے۔ اس کے علاوہ جو مٹیریل ہمیں چاہیے وہ بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے اور ہم اپنی طرف سے پوری طرح تیار ہیں۔ 2018 کے انتخابات میں دوسرے نمبر پر کامیاب ہونے والے بی این پی مینگل کے امیدوار لشکری رئیسانی نے نتائج پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے الیکشن ٹریبونل سے رجوع کیا۔ ٹریبونل نے قاسم خان سوری کے خلاف فیصلہ تو دیا، جسے بعد ازاں سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا، جو آج بھی زیر سماعت ہے۔ سپریم کورٹ نے
ट्रिब्यूनल के फैसले को सस्पेंड किया। कासिम सूरी सुप्रीम कोर्ट के सस्पेंशन के एमएनए हैं और वो अपने खुद कोई फैसला नहीं कर सकते। हल्के से कामयाब होने वाले पीटीआई के कासिम खान सूरी एक बार फिर अपनी ही छोड़ी हुई नशिस्त पर किस्मत आजमाने के साथ साथ आवाम का दोबारा इम्तिहान लेने के लिए मैदान में उतरे हैं। हम दोबारा इलेक्शन में जा रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन हो। हल्के की आबादी 7 लाख से जायद है, जबकि रजिस्टर्ड वोटर्स 3,20,929, जिनमें मर्द वोटर्स की तादाद 1,81,581 और खवातीन वोटर्स की तादाद 1,39,348 है। 2018 के इंतखाबात से कबल होने वाली मर्दमशुमारी के मुताबिक ये हल्का 259 था, जिसे बाद में NA 265 कर दिया गया। माजी में पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के महमूद खान अचकजई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरदार फतेह मोहम्मद हसनी, JUI के हाफिज हुसैन अहमद, PTI के कासिम खान सूरी इस हल्के से कामयाब तो हुए मगर मसाइल हल करने में नाकाम रहे। आवाम आज भी मायूसी का शिकार है। कैमरामैन खुरम शहजाद के साथ इरफान सईद, दुनिया न्यूज़, कोयटा। आइन ताख़ीर की इजाज़त नहीं देता। मुल्क में इंतखाबात मुलतवी या इनमें ताख़ीर करने का जवाज़ फराहम करने वाले हालात नहीं। सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात का फौरी ऐलान किया जाए। सदर ममलकत आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। इंतखाबात के हवाले से खतरनाक क्यास आराइयों पर मबनी प्रोपोगंडे को खत्म करना जरूरी। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक तहलील शुदा सूबाई असम्बलियों का इंतखाबी शेड्यूल फौरी जारी किया जाए। जिम्मेदारी पूरी ना की तो इलेक्शन कमीशन आइन की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार ठहरेगा। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन को तंबीह कर दी। सदर मुमलिकत ने खत में कहा है कि आइन का आर्टिकल 224 असम्बली तहलील होने के 90 दिन के अंदर इंतखाबात पर जोर देता है। इलेक्शन कमीशन फराइज की अदायगी में नाकाम रहा तो इलेक्शन कमीशन ही आइन की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार और जवाबदेह होगा। खिलाफ वर्जी के संगीन नताइज से बचने के लिए तहलील शुदा सूबाई असम्बलियों के इंतखाबी शेड्यूल का फौरी ऐलान किया जाए। सदर की जानिब से खत में दुनिया के दीगर ममालिक की मिसालें देकर भी इंतखाबात की अहमियत और ज़रूरत को उजागर किया गया है। सदर का कहना है कि आलमी तारीख साबित करती है कि इंतखाबात के इल्तवा ने जमहूरियत को तवील मुद्दती नुकसान पहुँचाया। पुरानी जमहूरियतों ने जंगों के दौरान भी इंतखाबात में ताख़ीर नहीं की। अमरीका ने 1812 में बरतानिया के साथ जंग के बावजूद इंतखाबात कराए। अमरीकी सदर इब्राहिम लिंकन ने 1864 में खाना जंगी के दौरान भी इंतखाबात को मुअत्तल करने का नहीं सोचा। इस तरफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत पंजाब के आम इंतखाबात से मुतल्लिक इजलास हुआ, जिसमें चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने इलेक्शन कमीशन को पंजाब की इंतजामी सूरत हाल से आगाह किया, जबकि IG पंजाब ने सिक्योरिटी से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन हुकाम को ब्रीफिंग दी। अब आपको बताएं कि कमेटी के अहकामात से इनहिराफ मुलाजमीन की बहाली से मुतालिक कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी ने CEO, PIA, DG सिविल एविएशन और सेक्रेटरी एविएशन को मुलाजमत से फारिग करने की सिफारिश कर दी। तीनों अफसरान के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक लाने का भी फैसला किया गया है। मुलाजमीन बहाली से मुतल्लिक कौमी असम्बली की खसूसी कमेटी का इजलास। कमेटी ने एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को मरासला भिजवा दिया, जिसमें CEO, PIA एयर वाइस मार्शल आमिर हयात और CHRO आमिर अल्ताफ की बरतरफी की सिफारिश की गई है। मरासले में कहा गया है कि DG सिविल एविएशन खाकान मुर्तजा और सेक्रेटरी एविएशन को भी हटाया जाए। खुसूसी कमेटी ने तीनों अफसरान के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक लाने का भी फैसला किया है। कमेटी ने DG FIA को गुज़िश्ता अहकामात पर फौरी अमल दरामद की हिदायत कर दी। कमेटी ने 2009 से अब तक जाली डिग्री पर बरतरफ मुलाजिमीन को बहाल करने की हिदायत करते हुए बरतरफ 840 मुलाजिमीन को साबका तमाम मराद भी देने की भी हिदायत की है। खुसूसी कमेटी ने DG सिविल एविएशन को जाली डिग्री मुलाजिमीन के खिलाफ दर्ज मुकदमात भी खत्म करने का हुक्म दे दिया। कमेटी ने सिविल एविएशन के 650 बरतरफ मुलाजिमीन को भी मुलाजमत पर बहाल करने का हुक्म दिया है। 21 जनवरी के हुक्मनामे में CEO, PIA और DG सिविल एविएशन पर मुकदमा दर्ज करने का हुक्म भी दिया गया था। फैसलाबाद आबादी के एतबार से पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है, मगर सरकारी सतह पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलत न होने से शहरी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट और मोटरसाइकिल रिक्शों में सफ़र करने पर मजबूर है। माजी में हुकूमतों की जानिब से शहर को आरामदेह सफरी सहूलियात फ्राहम करने के ऐलानात तो हुए, लेकिन एक भी मंसूबा मुकम्मल न हो सका। मियां अंजुम रिपोर्ट कर रहे हैं।
पंजाब का दूसरा बड़ा शहर फैसलाबाद, आबादी लाखों में मगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी बुनियादी सहूलत मौजूद ही नहीं। सनती शहर होने के बायस लाखों मजदूर रोजाना फैक्ट्रियों का रुख करते हैं। शहर में ज़राई यूनिवर्सिटी और मेडिकल यूनिवर्सिटी समेत 5 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। इन जामियात के हज़ारों तलबा सब ही अपनी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने के बायस प्राइवेट बसों और चिंगची रिक्शों में सफ़र करने पर मजबूर हैं। इन रिक्शों पर सफर करने वाले मुसाफिरों का कहना है कि बाइज्जत और आरामदेह सफर की सहूलत उनका भी हक है। लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान तर्ज की मेट्रो या स्पीडो बसें चलाकर इन्हें भी ये सहूलत दी जाए। फैसलाबाद का सबसे बड़ा अलमिया है कि यहाँ खवातीन के लिए कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंतजाम नहीं है। मेट्रो बस अगर बन जाए तो बहुत सारी आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। पंजाब में तवील अरसा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही। 2013 और 2016 में उस वक्त के वजीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने फैसलाबाद के शहरियों के लिए मेट्रो और स्पीडो बसें चलाने का ऐलान किया। फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स भी बनी, बसों के रूट्स पर काम हुआ लेकिन फंड्स ही जारी न हो सके। 2018 में सूबे में तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार मिला मगर उन्होंने भी फैसलाबाद के शहरियों के लिए सफरी सहूलियात के किसी मेगा प्रोजेक्ट पर काम न किया और शहरी गैर महफूज और तकलीफ दे सफ़र करने पर मजबूर हैं। मास्टर प्लान के अंदर हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए एक PC1 बनाया था जिसमें हमने मेट्रो चलानी थी, लेकिन यहाँ पर जो रूट डिसाइड किया गया था ज़्यादा रोड तंग होने की वजह से ये काम जो था वो कटाई में पड़ गया। हमारी गवर्नमेंट में भी लास्ट टाइम अभी मेरी जब बात हुई थी, अभी परवेज़ इलाही साहब से भी बात हुई, 100 के करीबन का प्रोग्राम तक हम आपको स्पीडो टाइप हम बसेस देते हैं और आई थिंक किसी के साथ इनका कोई वायदा भी हो गया था, आ भी रही थी। बदकिस्मती से जैसे भी हमने देखा ये है हम उसकी तकमील नहीं कर सके। मैं समझता हूँ कि हम भी उसमें ज़िम्मेदार हैं, इस पे हम काम होना चाहिए था। गुज़श्ता कई दहाइयों से फैसलाबाद के शहरियों से सफरी सहूलियात फराहम करने के वादे तो किए जाते रहे मगर ज़मीनी हक़ाइक़ बताते हैं वो वादे महज ज़बानी जमा खर्च से ज़्यादा कुछ ना थे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से यौमिया हज़ारों अफराद एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रिक्शों का इस्तेमाल करते हैं। हुकूमती दावों के बरक्स फैसलाबाद को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अशद ज़रूरत है जिसे मुमकिन बनाना होगा। कैमरामैन जुबैर गुमन के साथ मियां अंजुम, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि क़याम पाकिस्तान के वक्त लाखों मुसलमानों ने हिंदुस्तान से अपने नए वतन पाकिस्तान में हिजरत की। लाहौर के वाल्टन रोड पर सबसे बड़ा महाजर कैंप उन लुटे पुटे काफिलों का पहला घर बना। उन महाजरीन की कुर्बानी और मसाइब की याद में इसी मकाम पर 1985 में एक यादगार बनाने का फैसला किया गया मगर कई हुकूमतें आईं, कई गईं, ये मंसूबा आज तक पाया तकमील को नहीं पहुंच सका। मंसूबे पर 38 बरस में क्या पेशरफ्त हुई, कहाँ रुकावटें आईं, अब क्या सूरत हाल है, बताएंगे लाहौर से ज़ैनुल आबिदीन अपनी इस रिपोर्ट में। दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत, दुनिया का सबसे बड़ा मुहाजिर कैंप, इस हिजरत की याद में सबसे बड़ी यादगार। 14 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान के मुसलमानों को अपना वतन पाकिस्तान मिला। लाखों मुसलमानों ने अपना घर बार छोड़ा और नई मुमलिकत खुदादात की जानब रखते सफर बांध लिया। इन मुहाजिरीन को बसाने के लिए लाहौर में वाल्टन के मुकाम पर मुहाजिर कैंप कायम किया गया। इज़हार यकजहती के लिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने भी दौरा किया। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अपना हाल कुर्बान करने वाले इन मुहाजिरीन की जिद्दोजहद और अजीम कुर्बानी को खराज अकीदत पेश करने के लिए इसी मुकाम पर यादगार बाबे पाकिस्तान तामीर करने का फैसला किया गया। वाल्टन मुहाजिर कैंप पर यादगार तामीर करने की तजवीज़ गवर्नर पंजाब गुलाम जिलानी ने दी। साबिक सदर जनरल ज़ियाउल हक ने 1985 में मंसूबे की मंजूरी दी। मंसूबे की तामीर का आगाज हुआ मगर ज़ियाउल हक के हादसे के बाद तामीराती काम रुक गया। 1991 में मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब के मौका पर उस वक्त के वजीर आज़म नवाज शरीफ और वजीर आला गुलाम हैदर वाई ने इसे नजरियाती असासा करार दिया और जल्द तकमील का वादा किया मगर ये भी वफा न हो सका। वो शहीदाने वतन जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपना खून दिया, अपनी जानों का नजराना पेश किया, आज इस जगह पर उनकी यादगार में बाबे पाकिस्तान तामीर किया जा रहा है। बाबे पाकिस्तान की ये कौमी यादगार हमारी आज की नौजवान नस्ल और आने वाली नस्लों के लिए एक ऐसा नजरियाती असासा और विरसा साबित करेगी जिसको यहाँ आकर
वो समझेंगे तो उनको आज़ादी जो है कि किन बुजुर्गों की किन खिदमत और कुर्बानियों के नतीजे में हासिल हुई। 15 साल के तवील अरसे के बाद जनरल परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाने का फैसला किया गया। परवेज मुशर्रफ ने कहा कि ये यादगार कौम के लिए बाइसे फख्र होगी। ये बहुत खूबसूरत एक मंसूबा, ये जो जिसका डिज़ाइन है ये बहुत खूबसूरत है और मुझे यकीन है कि जब ये बनेगा तो ये एक हमें फख्र देगा। डिजाइन में बास तब्दीलियों के साथ एक बार फिर मंसूबे पर अमल दरामद का आगाज हुआ। इस पर लागत का तखमीना 4 अरब रुपए लगाया गया, जिसमें से 2.5 अरब रुपए जारी भी किए जा चुके। नए डिजाइन के मुताबिक बाबे पाकिस्तान 110 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल होगा। यादगार की बुलंदी 150 फीट होगी। इसमें तकरीबन 85 कनाल पर मुश्तमिल तारीखी इल्मी पार्क, एक लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, प्लेलैंड, जिम्नेजियम, कैंटीन, झील, वॉकिंग ट्रैक, बाइक ट्रैक, सर्विस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, शॉपिंग कम्प्लेक्स, रेस्टोरेंट, कंप्यूटर लैब और वर्कशॉप के अलावा ओपन एयर थिएटर होगा। तामीराती काम शुरू हुआ, लेकिन 2008 में परवेज मुशर्रफ की हुकूमत खत्म होते ही ये मंसूबा एक बार फिर तातुल का शिकार हो गया। 2009 में वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने यादगार की जगह का दौरा किया। बाबे पाकिस्तान के चबूतरे पर बने खैमों पर 80 करोड़ रुपए का पत्थर लगना था। ये पत्थर बैरूने मुल्क से मंगवाया जाना था। वजीर आला शहबाज शरीफ ने लागत कम करने के लिए मुकामी पत्थर लगाने की हदायत की, मगर ना तो बैरूने मुल्क का पत्थर लगा और ना ही मुकामी पत्थर लगाया जा सका। 2010 में वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने इस प्रोजेक्ट का फिर दौरा किया और तमीर को जल्द मुकम्मल करने की हदायत की, मगर ये हुक्मनामा भी जुबानी जमा खर्च से आगे न बढ़ सका। 2012 में भी मुस्लिम लीग नून की पंजाब हुकूमत ने प्रोजेक्ट की जल्द तकमील के लिए एक कमेटी तश्कील दी। कमेटी ने कई मीटिंग्स की, लेकिन 2013 की इलेक्शन सरगर्मियों की वजह से बाबे पाकिस्तान तामीराती प्रोजेक्ट सर्द खाने में चला गया। 2013 में मुस्लिम लीग नून ने इक्तदार संभाला तो अपने हल्का इंतखाब में बनने वाले इस मंसूबे को दोबारा शुरू करने के लिए वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कोशिशें शुरू की। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने जुलाई 2014 में बाबे पाकिस्तान फाउंडेशन बनाई, जिसकी गवर्निंग काउंसिल का चेयरमैन वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक को बनाया गया। मीटिंग्स होती रही, फाइलों के पेट भरते रहे, मगर एक बार फिर प्रोजेक्ट को पाया तकमील तक ना पहुँचाया जा सका। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने एक बार फिर बाबे पाकिस्तान के मुकाम पर जलसा-ए आम में शहरियों को प्रोजेक्ट मुकम्मल करने की खुशखबरी सुनाई। लाहौर का एक अजीम मंसूबा तकमील के मराहिल तय किया जाता है। 2018 में हुक्मरान जमात पीटीआई ने मियां महमूदुर रशीद के जरिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया, मगर अदालती हुक्म के बावजूद मंसूबा जूं का तू रहा। मंसूबे के डिजाइनर और तहरीक पाकिस्तान के कारकुन भी मंसूबे की तकमील ना होने पर नाला हैं। गुलाम हैदर वाइन, ये देखा जाए तो उसने बुनियाद रखी है, और उसके बाद ये इतने साल हो गए हैं कि गवर्नमेंट ने तवज्जो देनी बंद कर दी। ये नहीं ऐसा होना चाहिए था। बहसियत कौम जब तक इस किस्म की चीज़ों पर फोकस नहीं होगा तो हम इन चीजों को भूले रहेंगे। बाबे पाकिस्तान प्रोजेक्ट के लिए फंड्स की कभी कमी नहीं रही। अरबों रुपए के फंड्स जारी हुए। ये मंसूबा हुकूमतों की सियासी तरजीहात और बद इंतजामी का मुंह बोलता सबूत है। अब वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर इसे मुकम्मल करने का इरादा किया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ 11 फरवरी को 5वीं बार बाबे पाकिस्तान का इफ्तिताह करेंगे। आज़ादी पाकिस्तान के वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मुहाजिर कैंप बाबे पाकिस्तान कई दिहाइयों से तारीकी और वीरानी में डूबा हुआ है। कई हुकूमतों ने फीते काट कर तख्तियाँ तो लगाईं, मगर कोई हुकूमत इसको मंजूर शुदा डिज़ाइन के मुताबिक मुकम्मल न बना सकी। अब वफाकी हुकूमत इस चीज़ की ख्वाहिशमंद है कि बाबे पाकिस्तान को दोबारा तमीर किया जाए, लेकिन आने वाला वक्त फ़ैसला करेगा कि ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होता है या माजी की मानद सिर्फ तख्तियाँ ही लगती हैं। कैमरा टीम के साथ ज़ैनुल आबिदीन, दुनिया न्यूज़, लाहौर। खबर है कि मारूफ एंकर कामरान शाहिद की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म हुए तुम अजनबी के ट्रेलर ने शायकीन के दिल मोह लिए। शाहिद फिल्म्स और मांडवी वाला एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनने वाली फिल्म ईद उल फितर पर रिलीज होगी। बिलाल अकील की रिपोर्ट। दुनिया न्यूज़ ने गुंजाइश प्रोवाइड की, उन्होंने कहा आप करें। मेरी ख्वाहिश को उन्होंने बहुत ऑनर किया, तो फिर 6 साल स्क्रिप्ट उसका लिखा है 2 साल में, और उसको फिर पिक्चराइज करने में ओवरऑल 6 साल का पीरियड लग गया। उसमें आप अगर 1.5-2 साल कोरोना के निकाल दें, उस दौरान हुआ ही कुछ नहीं था।
اس کی میوزک پہ بہت ٹائم لگا. آفتاب پروین جی نے اس کا میوزک دیا, باقر علی عباس صاحب نے میوزک دیا, آفتاب پروین صاحبہ نے گایا بھی, علی ظفر صاحب نے گایا بھی. ایک میوزک ایک سانگ کو کرنے میں کئی ہفتوں اور کئی مہینوں کا پروسیس تھا. اداکار میکال ذوالفقار اور سہیل احمد نے فلم کے اسکرپٹ اور موسیقی کو شاندار قرار دیا. ایک بہت پاورفل فلم ہے بیکاز ناٹ جسٹ رومانٹک فلم ہے, لوگ شوق سے دیکھتے ہیں رومانٹک فلمز, گانے بہت اچھے ہیں فلم کے, لیکن ایک ہسٹوریکل ایلیمنٹ بھی ہے اس فلم کے اندر اور جو اس فلم کو اور سبسٹنس اور ڈیپر بنا کے دیتی ہے. بڑی محنت سے فلم بنی ہے. کامران شاہد جو اس کے ڈائریکٹر اور رائٹر ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ایک لفظ کی انہوں نے حفاظت کی ہے اور اسے لکھتے ہوئے انہوں نے پوری توجہ اس بات پہ رکھی ہے کہ کوئی بیچ میں ایک لفظ بھی ہلکا نہ ہو. کامران شاہد صاحب انہوں نے بہت محنت کی ہے اور انہوں نے پرانی مجیب الرحمان کی جو تھی وہ تقاریر جو تھی وہ کس طرح باڈی لینگویج ان کی وہ کس طرح موو کرتے تھے, چلتے تھے, ان کا بولنے کا کیا سٹائل تھا, یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ کامران شاہد صاحب نے وہ انہوں نے پرووائڈ کی. اس کو میں نے کوشش کی ہے. جس اسکیل پر کامران شاہد اس فلم کو لے گئے ہیں, مجھے لگتا ہے پاکستان کو اس طرح کی فلم بنانے کی بڑی ضرورت تھی اور بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی جنریشنز کو, یہ جو اب کی جنریشن ہے, انہیں ہم یہ بتائیں کہ ہسٹری کیا ہے. سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی, حفیظ اللہ نیازی, ارشاد بھٹی, منیب فاروق نے بھی تقریب کو رونق بخشی. ڈالر اور سونے کی قیمت میں کمی ریکارڈ کی گئی. دوسری جانب سٹاک مارکیٹ میں 200 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے. انٹر بینک میں ڈالر $2.95 کمی کے بعد $273.33 پر بند ہوا, جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر $3 کمی کے بعد $277 پر فروخت ہوا. کرنسی ڈیلرز کے مطابق ایکسپورٹرز کی جانب سے ڈالر فروخت کیے جانے کے سبب اس کی قیمت میں کمی ریکارڈ کی گئی. دوسری جانب فی تولہ سونے کی قیمت $2,000 کمی کے بعد $1,98,000 ہو گئی. 4 روز کے دوران سونا $10,500 سستا ہوا. کاروباری ہفتے کے تیسرے روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مثبت رجحان رہا. سرمایہ کاروں نے حصص کی خریداری کی تو اختتام پر مارکیٹ 200 پوائنٹس کے اضافے سے 100 انڈیکس 41,723 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا. اسٹاک تجزیہ کاروں کے مطابق IMF مذاکرات کی کامیابی کی امید کے باعث اسٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے. ایک طرف توانائی بحران, دوسری طرف پاور سیکٹر میں کیپیسٹی پیمنٹس کا بڑھتا ہوا بوجھ گردشی قرضے میں اضافے کا سبب بننے لگا. سال 2021-22 میں نجی شعبے کے بجلی گھروں کو بغیر بجلی بنائے 585 ارب روپے ادا کیے گئے. کیپیسٹی پیمنٹس کی رقم بھی بجلی بلوں میں صارفین سے وصول کی جا رہی ہے. پاور پلانٹ سے معاہدوں میں بجلی بحران کے بڑھانے کا سبب بننے والی اس شق پر دیکھیے اسلام آباد سے ذیشان یوسفزئی کی رپورٹ. ایک طرف عوام پر بجلی بلوں میں آئے روز اضافے کا بڑھتا ہوا بوجھ تو دوسری طرف بجلی گھروں کے 5 انگلیاں گھی میں. نجی پاور پلانٹس بجلی بنائے بغیر ہی بنانے لگے اربوں روپے اور ملک کو بجلی کے پیداوار کی جگہ ملنے لگا گردشی قرضہ. پرائیویٹ سیکٹر کے بجلی گھر معاہدوں میں کیپیسٹی پیمنٹ کی شق کے تحت بجلی بنائے بغیر حکومت سے سالانہ اربوں روپے سمیٹ رہے ہیں. نیپرا کی رپورٹ کے مطابق سال 2021-22 میں حکومت نے نجی شعبے کے بجلی گھروں سے بجلی حاصل کیے بغیر کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں 585 ارب روپے ادا کیے, جو ترقیاتی بجٹ کا 70% بنتا ہے. دوسری طرف نجی بجلی گھروں نے سال 2021-22 میں 45 روپے فی یونٹ تک مہنگی ترین بجلی پیدا کی. سال 2020-21 میں کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں 614 ارب روپے, سال 2019-20 میں 611 ارب روپے, 2017-18 میں 490 ارب اور سال 2016-17 میں 350 ارب روپے کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں IPPs پر نچاور کیے گئے. کیپیسٹی پیمنٹس ہو, سرچارج ہو یا دیگر ٹیکسز, سارے کا سارا بوجھ عام شہری یعنی بجلی صارف ہی اٹھاتے ہیں. عوام کا کہنا ہے کہ بجلی ملنے کا دورانیہ گھٹتا جا رہا ہے مگر بل بڑھتے چلے جا رہے ہیں. جو کماتے ہیں صرف بجلی والوں کو دے جاتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ کر بھی نہیں سکتے. دکان پہ آتے ہیں, دکان پہ لائٹ نہیں ہوتی, گھر جاتے ہیں, گھر پہ لائٹ نہیں ہوتی اور بل اتنے آ جاتے ہیں کہ ہماری پہنچ سے بھی زیادہ. وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر کا کہنا ہے کہ کیپیسٹی پیمنٹس پرانی میراث ہے, تاہم نئے سولر معاہدوں میں یہ شق شامل نہیں. شمسی توانائی کا پہلا بڑا پروجیکٹ ہے, وہ بہت جلد اس کی بیڈنگ ہوگی. اس کے ایگریمنٹ میں لکھا گیا ہے کہ کوئی کیپیسٹی پیمنٹ نہیں ہوگی, تو لہٰذا آگے جاتے ہوئے, آگے بڑھتے ہوئے جو پاکستان کی حکومت ایگریمنٹس کرے گی ان میں کیپیسٹی پیمنٹس نہیں ہوں گی.
توانائی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ گردشی قرضے اور عوام پر بڑھتے ہوئے بوجھ سے بچنا ہے تو کیپیسٹی پیمنٹس کا سلسلہ روکنا ہوگا. مہنگے پاور پلانٹس کے بجائے پن بجلی اور گرین انرجی پروجیکٹس لانا ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے سورج کی روشنی کی بے پناہ صلاحیت دے رکھی ہے. اب ہونا کیا چاہیے؟ کرنے کے لیے ول چاہیے. پوری دنیا میں ان سے قومیں بڑا فائدہ اٹھا رہی ہیں. کیپیسٹی پیمنٹس کی بھاری رقوم جہاں توانائی کے شعبے میں گردشی قرضے کے بڑھنے کا سبب بنتے ہیں تو وہی توانائی بحران میں اضافے کی بڑی وجہ بھی، جس کا براہ راست اثر صارفین پر پڑ رہا ہے. توانائی بحران کو کم کرنا ہے تو حکومت کو کیپیسٹی پیمنٹ کی شک سولر کے علاوہ دیگر پاور پلانٹس کے ساتھ کیے گئے معاہدوں سے بھی ختم کرنا ہوگا، جو کہ 25% گردشی قرضے کا سبب بن رہی ہے. کیمرامین سحر جیلانی کے ساتھ ذیشان یوسف زئی، دنیا نیوز، اسلام آباد.